سنو کن لاگے ایک عورت آئی، سنو کن لاگے عورت ایک آئی، بطور تحفہ چادر لے آئی۔ سنو کن لاگے عورت ایک آئی، بطور تحفہ چادر لے آئی۔ میرے پیر سونے نو آ کے پھڑائی، میرے پیر سونے نو آ کے پھڑائی، میرے پیر نے زیب تن فرمائی۔ مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے، لگا کہن چادر کڈی سونی پھپے۔ مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے، لگا کہن چادر کڈی سونی پھپے۔ اس ویلے سونے نے چادر اتاری، مرید اپنے دی نظر چاں گزاری۔ ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مسکرائے تے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق اللہ. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات سانو اللہ پاک نے ایسے پیر و مرشد عطا فرمائے نے کہ جنہاں نے ہر چھوٹی تو چھوٹی اور بڑی تو بڑی نیکی تو سانو آگاہ کیتا ہے. اسی طرح ہر چھوٹے اور بڑے گناہ تو بھی آگاہ کیتا ہے. کسے نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں اور کسے گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح دے نیک اعمال تو اپنی امت نو آگاہ کیتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، قربانی، ہر عمل تو آگاہ کیتا ہے جدے نال انسان دے درجات بلند ہوتے ہیں. اگر کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں کہ وہ خرچ کر سکے، صدقہ کر سکے، خیرات کر سکے، کسی غریب اور ماڑے دا تعاون کر سکے، کسی دا سہارا بن سکے، تو او دے واسطے آپ نے ایثار ایدے جذبات رکھن دا حکم دیتا ہے. کسے واسطے ایثار کرو، ہمدردی کرو، اپنیاں ضروریات تے انہوں ترجیح دیو. اللہ پاک ایسے جذبہ ایثار دے بدلے بھی انسان دے درجات نو بلند کر دے دے. جتنا کردار ادا کر سکتے ہو اس معاملے دے اندر، کم تو کم یا زیادہ تو زیادہ، کم نہیں تو زیادہ صحیح، زیادہ نہیں تو کم ہی صحیح. کسے واسطے ہمدردی، خیر خواہی، کسے واسطے قربانی اور ایثار کرنا، جو ایسے جذبات رکھتا ہے اللہ پاک اس بندے نو بھی عزت، مرتبہ
اور بلند درجات عطا کر دیندے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کوئی سارے بہت زیادہ مالدار تے نہیں سن، سارے صحابہ کو بہت زیادہ جگیردار تے نہیں سن، سرمایہ دار تے نہیں سن، بس انہاں دے دل دے اندر جذبہ ایثار سی، جذبہ خیر خواہی سی، جذبہ ہمدردی سی، جدی وجہ تو او مال خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والے دے برابر دے درجات اور اجر و ثواب لے جاندے سن۔ اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ کر دیں تے فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنی جان نو اپنے آپ نو ضرورت ہے پھر بھی اپنے آپ نو پیچھے کر کے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ پاک نے فرمایا انہاں دی خوبی کی ہے، انہاں دی صفت کی ہے، اپنی ذات دے اتے دوسرے دی ذات نو ترجیح دینا، اپنے اتے دوسرے نو ترجیح دینا، جذبہ اثار تے جذبہ ہمدردی، سننا تے آنر آپ نو میں بھوک لگی ہے پھر بھی دوسرے دی ضرورت دا خیال کرنا، دوسرے دی بھوک دا خیال کرنا، آپ نو پیاس لگی ہے پھر بھی دوسرے دی پیاس دا خیال کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جذبہ ایثار ہے، تے کئی بندے کسے نال تعاون کردے نے، ایثار کردے نے، قربانی دیندے نے، ہمدردی کردے نے۔ کہو جی ہمدردی ہوندی ہے، مثال دے طور تے کپڑے دی دکان ہے، جیڑا کپڑا سارا سال نہیں وکیا، سال بعد کہندے نے انہوں زکات چ کٹ دیو، کی کرو؟ ہاں انہوں زکات چ کٹ دیو، غریباں نو دے دیو، ماڑیاں نو دے دو۔ ہن اے برانڈ جڑا ہے نا اے نہیں ہن وکدا، دی ڈیمانڈ ختم ہو گئی، یہ پرانا ہو گیا، سارا سال نہیں وکیا، دکان تے پیا ہے، ہن کی کرو؟ کسے ماڑے نو دے دیو، ہن صدقہ کر دیو۔ ایہو جہا ایثار نہیں کرنا۔ کئی بندے کی کردے نے، جیڑا نوٹ سب تو زیادہ پرانا تے پاٹا ہے، جیڑا کسے دکان تے نہیں چلدا، جنوں بھی دیندے نے واپس آ جاندا ہے، کہندے نے چلو کوئی گل نہیں، جمعہ پڑھن جانا ہے نا، مسیتے پا دیا گے۔ ہاں ایہو جہا ایثار نہیں، ایہو جہا خرچ نہیں کرنا، ایہو جی قربانی نہیں کرنی، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر خرچ کرنا ہے تے ایسا مال خرچ کرو جہدے نال تانوں محبت ہے، تانوں پیار ہے، جیڑی شے تانوں چنگی لگدی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونی دیر تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، پورے ایمان والا نہیں ہو سکتا، جنی دیر تک جو کچھ اپنے واسطے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھرا واسطے پسند نہ کرے۔ سننا تے آنال ایوے اثار، ایوے ہمدردی، ایوے تعاون، ایوے خیر خائی، اے نہیں کہ آ سالن پہ آئے کو 8 کو دن دا کھاندا کوئی نہیں تے ہن سٹنا ضرور ہے، چلو کسے نو دے دیو،
ईद दा गोश्त संभाल के रखिया सी ते बत्ती बंद हो गई है। वो हुण 3 दिन फ्रिज बंद रही ते विचों हमक आउण लग पई है। हुण की करो, हुण की करो? हाँ, जो वंडन का टाइम सी उदों वंडिया नहीं, उदों सारा वाड़ दिता फ्रिज विच है। तो हुण की करो? वापडा वाले ने वैसे यार की वाह काम किया है। उन्होंने कोशिश पूरी की भी गोश्त हकदार तक पहुंचे, ये फ्रिजा में ना ही बड़े। बहरहाल ये नहीं खर्च की है, कुर्बानी की है। जो अपनी जरूरत है रखो तो बाकी सारा खर्च कर दो। ये नहीं भी हुण बोल लग पई है तो हुण सुटना भी तो है ही है ना, चलो किसी के उत्ते एहसान चाढ़ दिओ। अल्लाह पाक ने फरमाया वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युका शुग्गा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह पाक ने फरमाया इसार किए अपने आप नू जरूरत है, फिर भी अपने दूसरे मुसलमान भरा दी जरूरत नू तरजीह देंदा है। गर्मी दा मौसम आ गया है, अपने वास्ते जिहो जे कपड़े खरीददा है ओहो जे लिबास ते ओहो जे कपड़े माड़े रिश्तेदार ते यतीमा मस्कीना दा ख्याल करदा है। सर्दी दा मौसम आ गया है, अपने बच्चियां वास्ते जराबां ते स्वेटर ते गर्म जर्सियां ख्याल करता है कि मेरे रिश्तेदारां दे अंदर मेरे महल्ले दे अंदर फलां बच्चे यतीम ने, उन्हां नूं खरीद के देण वाला कोई नहीं। अपने बच्चियां वास्ते भी खरीददा है ते नाल यतीमां वास्ते भी खरीददा है। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसे ही लोग ने जिहड़े दुनिया विच भी कामयाबियां पा जांदे ने ते आखिरत दे अंदर भी दर्जात हासिल कर लेंगे। सुनना ते आनल बाज दफा अल्लाह पाक किसे बंदे नू बुलंद दर्जात अता करना चाहते ने, उच्चा मुकाम अता करना चाहते ने, लेकिन उस बंदे दे अमाल इन्ने नहीं हुंदे कि उन्हां दर्जात तक पहुंच सके। उहदियां अपनियां नेकियां बहुत थोड़ियां हुंदियां ने कि वह बुलंद दर्जात हासिल कर सके, इहदे मुताबिक नहीं। फिर अल्लाह पाक उहदे कोलों ऐसे काम करवाउंदे ने कि दूसरियां दी खैर खाई करदा है, इसार करदा है, दूसरियां वास्ते कुर्बानी करदा है, दूसरियां दियां जरूरियात नूं तरजीह देंदा है। फिर जदों उन्हां नूं खुशी मिलदी है वो इहदे वास्ते दुआवां करदे ने। इहदे अमाल थोड़े हुंदे ने, अल्लाह पाक गरीबां दियां दुआवां दी वजह तो इस बंदे नूं उच्चे दर्जात अता कर देंदे ने। एक वाकया मैं पढ़िया एक दफा कि एक बंदे नूं ख्वाब आई। की आई? ख्वाब वैसे साडे मसलक दे अंदर दीन दे अंदर हुज्जत नहीं, ये गल पहलों याद रखियो। दीन दे अंदर ख्वाब हुज्जत नहीं, दीन विच ख्वाब सिर्फ पैगंबर दा हुज्जत हुंदा है, क्योंकि पैगंबर दा ख्वाब अल्लाह दी वही हुंदा है, वो हुज्जत हुंदा है। नबी तो इलावा किसी दा ख्वाब दीन विच हुज्जत हुंदा। हाँ, ये मैं पहलों वजाहत कर दिया। एक बंदे नूं ख्वाब आई, उन्हें ख्वाब अंदर वेखे आए, ओनू कितों आवाज आ रही है, आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, नाम लैके कि फलाने बंदे नूं उमरा करवा दे। फलां बंदे नूं की कर उमरा करवा दे। ख्वाब आई, बेदार होया, गल आई गई होगी, उन्हें कहा ख्वाब है। फिर दोबारा अगले दिन ख्वाब आई, नाले उस बंदे दा नाम भी दसिया कि फलां नाम दा बंदा है, उस बंदे नूं उमरा करवा दे। सुबह बेदार होया ते फिर गल आई गई होगी कि ख्वाब है, पता नहीं केड़ा बंदा है। तीसरी रात फिर ख्वाब आई, उस बंदे दा नाम भी दसिया ते उस बंदे दा नंबर भी दसिया कि आ उस बंदे दा नंबर है ते आ नाम है।
उस बंदे नू उमरा करवा दे। जदों बंदा बेदार होया कहन लगा मुसलसल ए ख्वाब आ रही है, इहदा की मतलब है? मस्जिद दे अंदर इमाम साहब मौलवी साहब नू मिलिया, जाके अपनी ख्वाब दसी। उन्हें आख्या ख्वाब ते नेकी दी है, ख्वाब ते नेकी दी है, चंगे कम दी है। अगर तेनू अल्लाह ने तौफीक दिती है ते जरूर इहदे ते अमल करना चाहिदा है। जे तेरे कोल गुंजाइश है वे ते राबता कर लै, तेनू नंबर भी दसिया गया है, तेनू नंबर याद भी है, राबता कर लै। जे गुंजाइश है वे, तेरे कोल तौफीक है वे, इन्ना माल है वे, ते जरूर उमरा करवा दे। कहने लगा माल ते अल्लाह दा शुक्र है बहुत ज्यादा है, अल्लाह दी रहमत है। उन्हें उस नंबर दे उत्ते काल मिलाई ते काल मिल गई। जदों बंदे ने फोन चुकिया उन्होंने नाम पुछया ते ओहो ही नाम जड़ा उन्होंने ख्वाब अंदर दसिया गया। उन्हें आख्या भाई जान मैं तुहानू उमरा करवाना चाहना वा। उन्हें आख्या उमरा? मैनू उमरा करवाना है? और छड्ड यार किते होर नू करवा, मैं उमरा करके ही करना है। उन्हें आख्या नहीं यार बस मेरा शौक है, मेरी मुहब्बत है कि मैं तेनू उमरा करवाना है। उन्हें कहा मैं तेनू जानता ही नहीं, तू कौन है ते मैं उमरा करके की करना? किसी होर बंदे दा राबता कर जरा कोई तेरा, मैं नहीं तेनू जानता, किसी होर नू उमरा करवा, कोई होर बंदा होएगा। उन्हें कहा नहीं भाई मैं उमरा तेनू ही करवाना है। वो आखे मैं करना ही नहीं, मैं उमरा करके ही करना है, किसी होर नू करवा। जो ने जिद की उन्हें कहा ना भैया नंबर तेरा ही है, ना कहा मेरा ही है, आ तेरा ही नाम है, उन्हें कहा मेरा ही नाम, उन्हें कहा उमरा तेनू ही करवाना है। उन्हें कहा जे लाजमी तेरी जिद है कि तू मैनू उमरा करवाना है ते मैं पल्ले 1 रुपया नहीं लाना। उन्हें कहा ठीक है, हम जो मैं तेन उमरा करवाना ही चाहना वा तो सारा खर्चा मैं करांगा। उन्हें कहा उत्थे खाण पीन का खर्चा भी सारा खर्चा तेरा ही, मैं 1 रुपया नहीं लाना। आज एहसान करना है तो हम चंगी तरह कर। कई बंदे इंज ही करते हैं ना, आ उमरे की टिकट निकल आई है, टिकट दे के वेले टिकट दे के कई माड़े बंदे टिकट लैके फिर खज्जल होंगे फिरते हैं। उन्हें कहा जे नेकी करनी एहसान करना तो पूरा कर, मैं 1 रुपया खर्चा नहीं करना। उन्हें कहा मैं तेरे नाल जावांगा, जिथे जिन्ना खर्चा होएगा मैं करांगा, तू उमरे की तैयारी कर। तैयारी हो गई, उमरे वास्ते चले गए। जदों जाके उमरा कीता, उमरा करन अच्छा बंदा बड़ा हैरान कहता यार मैं तो कभी चज नाल जिंदगी नमाज भी नहीं पढ़ी तो मैं तो बड़ा गुनाहगार जिहा बंदा वा, तेनू की शौक आया है कि तू मैनू उमरा ही करवा दिता है। जदों उमरा कीता, उमरा करके गुनाहां दियां माफियां मंगियां, अल्लाह दे घर दे सामने बैठा है, रब दियां रहमतां ने असर कीता, उमरा कर लिया, गुनाहां तो पाक साफ हो गया, अल्लाह दियां रहमतां बरस रही ने। उमरा करके वापस आउण लगा, कहन लगा हुण वापस ते चले जाना है। पता नहीं दिल विच हुण किहो जी मुहब्बत पै गई है, किहो जिहा इबादत दा शौक पै गया है। जे तेरी इजाजत होवे ते मैं बैतुल्लाह दे सामने खलो के 2 नफल ना पढ़ लवा। ने कहा क्यों नहीं यार, जे मेरे उमरा कराउण नाल तेरा दिल साफ हो गया है ते तेनू नेकी दा इबादत दा शौक पै गया, क्यों नहीं 2 छड़ के मेरे वालों 4 पढ़। उमरा करके वापस आउण लगा सी ते आखिरी वार बैतुल्लाह दे सामने खलोता है सहने मताफ अंदर ते नफल पढ़न लग पिया। नफल पढ़दे आ जदों सजदे दे अंदर गया है ते सजदा लंबा हो गया है, सजदा लंबा हो गया है। बंदा खड़ा इंतजार कर रहा है, इंतजार करदियां जदों काफी वक्त गुजर गया, उन्हें आख्या माशाअल्लाह हुण ते वावा ही हाजी सनाउल्लाह बन गया है, हुण ते सजदियों ही सिर नहीं चुकन दिया। जदों उन्हें हिला के वेखिया ते हैरान हो गया, बैतुल्लाह दे सामने सजदे पे आए ते एदी रूह परवाज कर गई है। कैसी नसीबा वाली मौत है और कैसी खुशबख्ती है। आखिरी वक्त आया किथे, बैतुल्लाह दे सामने सजदे दे अंदर। सजदा ते सजदा ही है, सजदे दी हालत दे अंदर किते भी मौत आ जाए, बोलो सजदा दे।
रहमानिया मस्जिद कीता होया सजदा सजदे दी हालत च मौत आ जाए ये भी सजदा ही है। जामिया सल्फिया दा सजदा से बड़ी तो बड़ी मरकजी मस्जिद दा मरकजी इदारे दा सजदा सजदा ही है। पर ओदे मुकद्दरा तो कुर्बान जावा जिन्हों आखिरी सजदा मिलिया है ते बैतुल्लाह दे सामने मिलिया है। हैरान हो गया, परेशान हो गया, बंदा अल्लाह नू प्यारा हो गया। कफन गुसल का इंतजाम उन्हें घर राबता किया, उसकी अहलिया कह लगी उत्थे दफन कर दो, वापस लिया के की करना है, जो दुनिया तो ही चला गया है। अल्लाह ने एडी सोहनी धरती ते एडी सोहनी मौत दी है, इनू उत्थे ही दफन कर दो। इस बंदे नू दफन करन तो बाद बंदा वापस आ गया, बड़ा हैरान परेशान। मैनू ख्वाब विच कहा गया है कि उमरा करवा, उमरा करवाया ते इत्थे आके फौत हो गया है। एडी अच्छी मौत ते एडा अच्छा अंजाम, पता नहीं एदा केड़ा खास अमल है। वापस आके ओदे घर पहुंचया, दरवाजा खटखटाया, ओदी अहलिया नू कहन लगा जड़ा तेरा शौहर है एदी केड़ी नेकी केड़ा कोई खास अमल सी जड़ा अल्लाह नू बड़ा ही पसंद सी। कहन लगी मैनू एदी कोई खास नेकी ते याद कोई नहीं, नमाज़ां भी बस पूरियां जियां पढ़दा सी, नेकियां भी पूरियां जियां आम मुसलमानां दी तरह मुसलमान सी, कोई बहुत बड़ा वली ते बहुत ज्यादा नेक नहीं सी। हाँ एक दी नेकी मैनू याद है, जेड़े साडे हमसाए ने हमसाया एक अरसा हो गया फौत हो गया है, ओदे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। जिदों दा साडा हमसाया फौत होया है उस दिन तो बाद इन्हें इरादा कर लिया, नीयत कर लई अज तो बाद जिवें मेरे बच्चे ने इवें मेरे फौत होने वाले हमसाए दे बच्चे यतीम, जो कुछ अपने बच्चियां वास्ते खरीदांगा ओही हमसायां दे यतीम बच्चियां वास्ते खरीदांगा। अगर कपड़े खरीदे ते इको जे, जुतियां खरीदियां ते इको जइयां, सब्जी लई ते इको जई, फ्रूट खरीदिया ते इको जिहा, जेड़ी भी चीज खरीददा सी डबल खरीददा सी। एक छापर यतीमां दे घर ते एक छापर अपने घर, सब्जी लैके आउंदा फ्रूट लैके आउंदा, पहलों यतीमां दा दरवाजा खटखटांदा, उन्हां नू छापर पकड़ांदा, फिर अपने घर आंदा। ते मैं अक्सर सुनिया जदों मेरा शौहर हमसायां दे घर कोई भी चीज देंदा, सब्जी फ्रूट बच्चियां दी कोई चीज, ते मेरी हमसाई आसमानां वल मुंह करके कहंदी सी मेरे यतीमां दा ख्याल रखण वालिया, मेरे यतीमां नू खुशियां देण वालिया, मेरे यतीमां नाल मुहब्बत करन वालिया, मेरे यतीमां नाल प्यार करन वालिया, अल्लाह तेरी आखिरत बेहतर कर दवे, अल्लाह तेरा अंजाम बेहतर कर दवे। मेरे यतीमां दे सिर ते मोहब्बत दे हाथ रखण वालिया, मैं बेवा औरत हां, दुनिया ते तेनू एदा बदला नहीं दे सकदी, अल्लाह तेनू एदा बदला दवे, तेरी आखिरत बेहतर कर दवे। ओ बंदा कहन लगा मैनू फिर समझ आई एदे अमाल इस काबिल नहीं सन कि अल्लाह पाक नू ऐसे रुतबे अता करदा। एदे यतीमां ते गरीबां दियां दुआवां ने कि अल्लाह पाक ने इनू उच्चियां दर्जियां तक पहुंचा दिता है। अल्लाह पाक ने फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युका शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। मैं कुर्बान जावा, अल्लाह पाक ने फरमाया जज्बा इसार ते जज्बा कुर्बानी अपने अंदर पैदा कर लो, कामयाबियां इज्जतां ते दर्जात दी बुलंदी है। जे अपने 4-5 बच्चियां वास्ते कोई चीज खरीदते हो, नाल एक यतीम महल्ले दा रिश्तेदारां दा शामिल कर लिया करो, कुछ नहीं फर्क पैंदा, अल्लाह पाक बरकतां अता करदा है। और जड़ा बंदा यतीमां दे उत्ते साया करे
اللہ دی قسم رب دے سائے نو لمبا کر دیندا ہے اللہ پاک دی زندگی ودا دیندا ہے اللہ دی عمر وچ رزق وچ برکت پا دیندا ہے سننا تے آنر اللہ پاک نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ انہاں دے اندر کیسا ایثار تے کیسا جذبہ قربانی ہے سننا تے اندر جنگ یرموک دا موقع ہے جدوں جنگ ختم ہوئی جنگ دا ماحول ٹھنڈا ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی کہنے لگے میرا چچا زاد بھائی جنگ وچ شریک سی میں انہوں تلاش کرن لگا کہ میرا اوپرا چچے دا بیٹا کس حالت دے اندر ہے کہنے لگا میں تلاش کیتا تے منوں میرا بھائی نہ ملیا پھر میں شہیداں دے اندر ویکھیا شہداء دے لاشے پئے نے میرا بھرا انہاں دے اندر بھی نہیں پھر میں زخمیاں ول ٹر پیا خرے میرا بھرا زخمی ہووے تے نال میں پانی دا پیالہ پکڑ لیا اگر میرا بھرا زخمی ہویا تے انہوں پانی دی ضرورت ہوئے گی پیاس لگی ہوئے گی پانی دا پیالہ پکڑ کے میں زخمیاں ول تر پیا میں ویکھیا سامنے میرے چچے دا بیٹا میرا بھائی زخمی حالت دے اندر پیا ہے تے درد دے نال کرارے آئے چیخاں نکل رہیاں نے میں قریب ہویا کہنے لگا مینوں پانی پیائی میں قریب ہو کے پانی دا پیالہ او دے منہ نال لگان لگا تے دوروں ایک دوسرا زخمی بولیا کہنے لگا پانی دا نام سن کے زخمی سی پیاسا سی کہنے لگا پانی تے میرا بھرا کہنے لگا مینوں رہن دے او میرا بھرا زخمی ہے خورے میرے نالوں بہتا پیاسا ہوئے پانی انہوں پیا دے کہنے لگا میں دوڑ کے او دے ول تر پیا پیالہ او دے منہ نال لگان لگا تیسرا زخمی بولیا پانی انہیں اپنے ہاتھ نال پیالہ پیچھے کر دیتا کہنے لگا ہو سکتا ہے میرا بھرا میرے تو بہتا پیاسا ہوئے انہوں پانی پلا دے کہنے لگے میں تیسرے ول تر پیا انہوں پانی پیان لگا جدوں پیالہ ہونٹا نال لایا تے ویکھیا او صحابی شہید ہو گیا ہے شہید ہو گیا ہے میں او دا سر نیچے زمین تے رکھیا تے دوڑ کے واپس آیا کہ دوسرے نو پانی پلا دیا انہوں پانی پیان واسطے اٹھایا تے او بھی شہید ہو گیا ہے دوڑ کے واپس آیا اپنے چچا زاد بھائی دی طرف کہ انہوں پانی پلاواں پانی پلان واسطے سر اٹھایا تے او بھی شہید ہو گیا ہے ہائے میرے اللہ ایک کون نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلوں ڈاکو سن ایک کون نے نبی پاک دی آمد تو پہلوں لٹیرے سی ایک کون نے نبی پاک دی آمد تو پہلوں لٹن والے مال غصب کرن والے قتل کرن والے دہشت پھیلاؤن والے ایک دوسرے دا حق کھان والے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے ایک کون نے جے جنورانو پانی پلان تو لڑائی ہو گئی تے سینکڑوں افراد قتل ہو گئے تے خاندان تک نسل در نسل لڑائیاں چل دیاں رہیاں ایک کون نے جنورانو پانی پلان تو لڑن والے آپ خود پیاسے نے تے دوسرے آنو ترجیح دے رہے نے ایک دوسرے دیا جاناں دے دشمن ایک دوسرے دے خون دے پیاسے اسلام دی کلمے دی دولت ملی ایک دوسرے دی زندگی دے سانساں دے خیر خواہ بن گئے
जिन्ना इस्लाम दे करीब होए उन्ना एक दूसरे दे हमदर्द बन गए ते असी जिन्ना इस्लाम तो दूर होंदे हैं उन्ने एक दूसरे दे दुश्मन बनते जाते हैं। जिन्ना असी इस्लाम तो इस्लाम है और जिन्ना इस्लाम दे करीब होए उन्ना ही एक दूसरे दे खैर खा बन गए, मुहाफिज बन गए, हमदर्द बन गए। असी जिन्ना इस्लाम तो दूर हो रहे हैं उन्ना ही एक दूसरे दे दुश्मन बन रहे हैं, मुखालिफ बन रहे हैं, खून दे प्यासे बन रहे हैं, एक दूसरे को छीन रहे हैं, एक दूसरे नू लुट रहे हैं। अब परसों अमाना वाले वाकया होया है, वो गड्डी वाले का एक्सीडेंट हो गया, वो ड्राइवर गड्डी छड़ के नस गया भी एक्सीडेंट हो गया, वो बोतलों की भरी गड्डी। फिर अहले इस्लाम ने, नबी पाक दे आशिकां ने, कलमा पढ़न वालियां ने, पाकिस्तानियां ने फिर की कीता? आ जज्बा हमदर्दी है, आ जज्बा इज़हार है, आ जज्बा खैर खाई है। कलमा पढ़ने वाले मुसलमाना ने 10 मिनटां के अंदर गड्डी नूं हाँ खाली कर दिता। आ साडा जज्बा इज़हार है। जख्मियां नूं नहीं उठाया, किसी जख्मी नूं पानी नहीं पिलाया, की कीता है? अल्लाह पाक महफूज फरमाए, अल्लाह सानू इस्लाम दी समझ अता फरमाए, अल्लाह दीन दी मुहब्बत नसीब फरमाए। और जिन्ना इस्लाम दे नेड़े होए उन्हें एक दूसरे दे हमदर्द ते खैर खा बन गए। अल्लाह सानू इस्लाम दे नेड़े कर दे, इस्लाम दे करीब कर दे। अल्लाह इस्लाम नू साडे दिलां दे अंदर मजबूत कर दे। अल्लाह सारे मुसलमानों नू इस्लाम दे सच्चे और पक्के वफादार बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युका शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने मस्जिद के अंदर एक मुसाफिर आया, आके कहने लगा मैं मुसाफिर हाँ, मेरे खाने का इंतजाम कर दियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने घर पैगाम भेजिया, खाने वास्ते कोई चीज कलो। अच्छा असी मस्जिद च बैठे होइए, क्यों भाई असी नमाज पढ़ के मस्जिद बैठे हुए, बाहरों को मुसाफिर अजनबी आवे आके अस्सलाम वालेकुम यार मैं मुसाफिर हाँ, मेरे खाने का इंतजाम कर दियो। कहना है इतने होटल खुला है, तू तुरे आया बाहरों मसीते आके आर्डर देने आए खाने का इंतजाम कर दियो, इतने होटल खुला है। क्यों भाई इंज ही होना है कि नहीं, इंज ही होना है कि नहीं? आ देखो जज्बा इज़हार। आके कहने लगा मुसाफिर खाने का इंतजाम कर दियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन घर पैगाम भेजिया। असी नहीं कभी किसी को खाना पूछा, असी मस्जिद जाने नमाज पढ़ने, कई सफीर आते हैं कि मैं फलां इलाके चों फलां मदरसे चों फलां मस्जिद चों आया, जेरे तमीर है, अल्लाह की रजा वास्ते तावन कर दियो। 100 50 जिन्नी तौफीक दिते उठे ते नस पे। कदी किसी ने पूछया यार तू एडी दूरों आया है, खाना खाना ही, पानी पीना ही, पूछया जे कदी? हाँ तुहां रोटी की पूछ रहे, तुसीं कहंदे हो ना इन्हां नूं ना दिओ, इन्हां दा काम ही होए, इन्हां दे चंदे ही नहीं पूरे होने। जरा अल्लाह दी रजा वास्ते अल्लाह दे घर वास्ते सवाल करदा है दे दिओ। मैं अगे कई दफा किया है, तुहानू वापटा वाले नहीं लुटते, दसो वो वापटा वाले नहीं जे लुटते, गैस वाले नहीं जे लुटते, टूल प्लाजिया वाले नहीं जे लुटते, टैक्सा वाले नहीं जे लुटते, हुकूमत नहीं जे लुटती। यार जो अल्लाह के नाम से लुट लवे
क़यामत वाले दिन कह तो सकोगे ना, या अल्लाह असीं ते तेरे नाम का ख्याल रखिया सी, तेरे वास्ते दिते ने। किन्ने को दे सकोगे? 150। अल्लाह की रजा वास्ते अल्लाह के नाम ते लुटे जाया करो। वो बंदा सही है, तानू तद भी सवाब मिलेगा। वो बंदा गलत है, गुनाह ओदे सिर है, तानू सवाब। हाँ तो बाकी खाना पुछन नाल कुछ नहीं हो जाता। कोई मुसाफिर आया हो दूसरे शहर चो दूरों, तारा नहीं रिश्तेदार, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान तो है ना, उन्होंने पूछया करो। मस्जिद रूटीन बनाओ कि यार खाना खाना है। खाना खिलान नाल इंसान दे रिज़्क विच कमी नहीं होंदी, बल्कि अल्लाह पाक रिज़्क विच इजाफा कर देता है। तो शुक्र करया करो, अल्लाह ने तानू खवाउण वाले बनाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 9 घरां दे अंदर पैगाम भेजिया, कुछ खाण वास्ते भेजो। 9 घरां दे विचों इक्को ही जवाब कि घर दे अंदर सिर्फ पानी है, खाण वास्ते कुछ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा दसो कौन है जड़ा अल्लाह दे घर विच आए हुए मेहमान नू खाना खवा देवे। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला नो उठे, कह लगे महबूब जी मैं खाना खवा देना। ते घरों नहीं पूछया, फिर घर कुछ है कि नहीं, घरों नहीं पूछया। मान सी ना, बाहों फड़ के परौने नू ले आया, साडे वर्गा हुंदा। हाँ आप भी उधर बाहरों ही खाता, फिर चल तू भी बाहरों ही खा, तेरे रोज परौने ही नहीं मुकते हैं। घरों नहीं पूछया, बाहों फड़ी दे लै गया। जाके पूछन लगा अपनी घर वाली नू खाण वास्ते कोई शै है वे? उन्हें कहा थोड़ा जिहा खाना है, तुसी भी खाना है, मैं भी खाना है, बच्चियां ने भी खाना है। खाना बिल्कुल थोड़ा है, किन्ना कुए खाना वेखिया तो सिर्फ एक बंदा रज के खा सकता है। हुण घर विच आपस विच बंदा होवे, शायद थोड़ी भी होवे ते वंड वुंड के खा लेंदा है। क्यों बई? शायद थोड़ी भी होवे, घर दे जी आपस में बैठे होण ते वंड वुंड के, ते जदों उत्तों कोई परौणा आया होवे फिर इंज हुंदा, फिर परौणे दे अगे रखनी पैंदी है ते ओनूं रजाउणा पैंदा है। कहण लगी थोड़ा जिहा खाना है, बच्चियां भी खाना, तुसीं भी खाना, मैं भी खाना है। कह लगा नबी पाक दा मेहमान आया है, अज ओनू खाना खवाउणा है। कह लगी जो हुक्म है फरमाओ। सिहाबी कह लगा अज फिर बच्चियां नू भुखे ही सवा दे, बच्चियां नू थपकियां दे के भुखिया ही सवा दिता। हुण की करना है? हुण तू ही रहन दे, तू भी इंजी सौ जाई ते सरताज तुसी। क्योंकि रिवाज सी कि मेहमान दे नाल बैठ के खाना खादा जाता सी। जब तक मेज़बान नाल नहीं सी बैठा मेहमान खाना नहीं सी खांदा। तुसी कह लगे मैं नाल बवांगा, खाना अगे रख दई ते ठीक करन दे बहाने चिराग बुझा दई। चिराग बलदा पिया, ठीक करन दे बहाने लागो नंगी ते बुझा दई, ते मैं वैसे ही हथ मारी जावांगा ते मुंह हिलाई जावांगा। मेहमान समझेगा खाना खांदे आ, वो खा के रज जाएगा। नबी पाक दा मेहमान रज के खा लवे, सानू इस तो बढ़ के और कोई खुशी कि नबी पाक दा परौणा रज के खा गया है। अच्छा हुण ते नहीं ना घरां च इंज हुंदा। तुसीं दसो ईमानदारी नाल किन्ने बंदे बैठे हो? तुहाडे विच गरीब तो गरीब भी बैठे ने, मजदूर भी बैठे ने, माड़े भी बैठे ने, ऐसे भी बैठे ने जिन्हां दे मकान भी किराए दे ने। कदी रात भुखे सुते होवो, कोई 3-3 दिन 4-4 दिन फाके आए होण, कोई बंदा हथ खड़ा करे भी 4-5 दिन साढ़े घर फाके आउंदे ने, 8-8 दिन साढ़े घर चुल्हा नहीं चलता। कोई बंदा हथ खड़ा करे भी 8-8 दिन साढ़े घर चुल्हा नहीं चलता। 3-3 4-4 दिन असीं फाकियां ना कढने आ ते फिर भी असीं आने असीं माड़े आ। जिन्हां दे घरां च कई दिन फाके हुंदे सन, मेहमान आ जांदा सी, फिर भी मेहमान नूं खाली मोड़ दे। आप पाप नाल बैठे ने, सिहाबी ने रज के खाना खा लिया, नबी पाक दे मेहमान ने रज के खाना खा लिया। दिन चढ़िया, हजरत अबू तलहा नबी पाक दी खिदमत में आए। नबी पाक मुस्कुरा रहे ने। आपने फरमाया अबू तलहा रात वाले परौने दी सुना। कह लगे महबूब जी जिन्नी को तौफीक है सी तुहाडे मेहमान दी खिदमत कीती
है जिन्ने को जोगे है असी मेहमान दी मेहमान नवाजी कीती है। नबी पाक ने फरमाया अबू तलहा हुणे तेरे आउण तो पहलो जिबरील आके मैनू तुहाडा रात दा सारा किस्सा सुना गया है ते नाले जिबरील तेरे वास्ते कुरान दी आयत लेके आया है वयो से रूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। मैं कुर्बान जावा अल्लाह पाक ने फरमाया जज्बा इसार जज्बा हमदर्दी जज्बा खैर खाई अपने आप नूं भी जरूरत है फिर भी दूसरियां दी जरूरत नूं तरजीह देना दूसरियां दा ख्याल करना सुनना ध्यान नाल क्यों ना सहाबा कराम ऐसे किरदार पेश कर दे क्योंकि सहाबा कराम नूं तरबियत किन्ने कीती है सहाबा कराम नूं तरबियत कीती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अपना किरदार कैसा है अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने एक औरत आई आके कह लगी अल्लाह दे नबी जी मैं बड़ी मुहब्बत दे नाल बड़े शौक दे नाल अपने हत्थां नाल चादर बुनी है चादर तैयार कीती है तुहाडे वास्ते मैं चादर लैके आई हां। सहाबा कराम कहंदे ने उदों नबी पाक नूं चादर दी जरूरत भी सी आपदी चादर पुरानी हो गई सी नई चादर दी जरूरत सी कह लगी अंसारी औरत आई अल्लाह दे नबी जी मुहब्बत दे नाल शौक दे नाल तुहाडे वास्ते अपने हत्थां नाल चादर बुनी है तैयार कीती है एक गर्म चादर मैं तुहाडे वास्ते लैके आई हां मेरे कोल तोहफा कबूल कर लो तुसीं तोहफा कबूल करोगे मेरा दिल खुश हो जाएगा क्यों भी बंदा किसी नूं तोहफा दवे वो कबूल ना करे दिल टुटदा है कि नहीं ते जे कबूल कर लवे शुक्रिया अदा करे दुआ दे दवे ते फिर बंदा राजी हो जाता है। मेहमान आया होवे बंदा बड़े तकल्लफ नाल उहदे वास्ते खाना पकावे होवे नहीं नहीं मैं नहीं खाना मैनूं नहीं लोड़ खाना पकिया पकाया छड़ के उठ के हो जावे दिल टुटदा है कि नहीं क्यों बई ते बहुता तकल्लफ ना कीता होवे जो पक्का अगे रख दिओ ते मेहमान खा के आके अल्हम्दुलिल्लाह यार बड़ा मजा आया है खाने च बड़ी लज्जत सी यार ते दिल खुश हो जाता है कि नहीं जो चीज कबूल हो जाए कह लगी अल्लाह दे नबी जी बड़ी मुहब्बत नाल चादर बना के ले आई कबूल कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर पकड़ी अंदर गए पुरानी चादर लाई ते नवी चादर दी बुकल मार के आप सहाबा कराम दी मजलिस च आके बह गए। सहाबा कहते हैं जो नबी पाक वापस आए अल्लाह दी कसम चादर नबी पाक नूं बड़ी सोहनी लग रही सी ते कई बंदे इहो जे हुंदे ने वो जेड़ी भी शै पा लैन उन्हां नूं जिहो जे रंग दा मर्जी लिबास पा लैन उन्हां नूं सज जांदा है जिहो जी मर्जी टोपी पा लैन जिहो जे मर्जी कपड़े पा लैन जिहो जी मर्जी शै पा लैन उन्हां नूं चीज फब जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हसीनो जमील खूबसूरत आप जो चादर लैके बाहर तशरीफ ले आए चादर आप बड़ी सोहनी लगती पई सी आप मजलिस के अंदर बह गए ते अगे एक दीवाना बैठा सी अगे एक दीवाना बैठा सी वो बार बार आके महबूब जी चादर कितनी सोहनी लगन दई है महबूब जी चादर कितनी प्यारी लगन दई है चादर किन्नी फबन दई है चादर किन्नी प्यारी वो बार बार चादर का जिक्र करे
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی نو چادر بڑی پیاری لگ دی پئیے ایڈا دل کردہ پہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اندر تشریف لے گئے پھر پرانی چادر لے لئی تے نویں چادر لیا کے مرید نو تحفہ دے دیتی آپ نو ضرورت سی دوسرے دی ضرورت نو ترجیح دیتی آوے پیر دا کردار تے مریداں دے کردار کیوں نہ ہون بابا جی شیخ محمد سعید الفت رحمت اللہ علیہ انہاں بڑی پیاری ترجمانی کی تھی سنا دیا سنو کن لا کے ایک عورت آئی سنو کن لا کے عورت ایک آئی بطور تحفہ چادر لے آئی سنو کن لا کے عورت ایک آئی بطور تحفہ چادر لے آئی میرے پیر سونے نو آ کے پھڑائی میرے پیر سونے نو آ کے پھڑائی میرے پیر نے زیب تن فرمائی مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے لگا کین چادر کڈی سونی پھپے مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے لگا کین چادر کڈی سونی پھپے اسے ویلے سونے نے چادر اتاری مرید اپنے دی نظر چاں گزاری ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی تینو چنگی لگ دی تے تو لے جا پائی ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی تینو چنگی لگ دی تے تو لے جا پائی تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا اسی اس طرح ہی کر لوانگے گزارا کرے رب کرے رحمتا رب لکھاں ہزارہ کرے رحمتا رب لکھاں ہزارہ کرے رحمتا رب لکھاں ہزارہ ایسے پیر اتوں لکھاں پیر وارا میں قربان جاواں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صحابی کہنے لگے اس صحابی نو دوسرے صحابہ کہنے لگے یار تو کہو جہا کام کیتا ہے تینوں پتا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی کسی نو خالی موڑیا آپ دے کول چیز نام ہی ہوئے کوئی سوال کر لوے آپ کرز چوک کے بھی دی ضرورت پوری کر دیندے نے تے آپ نو ضرورت سی آپ نے اتے لئی سی کنی سونی لگ دی پئی سی تے یارا تو کی کام کیتا ہے رہن دینی سی کہنے لگا منوں بھی پتا ہے کہ نبی پاک نو ضرورت سی منوں بھی پتا ہے کہ نبی پاک نے موڑنا بھی نہیں سی پر میں کیوں سوال کیتا ہے اے میں چادر اتے نہیں لینی بلکہ سنبھال کے رکھنی ہے اپنے گھر والیاں وصیت کر دینی ہے جدوں میں مر جاواں اس چادر نو میرا کفن بنا دیو جیڑی چادر پیغمبر دے جسم نہ لگ گئی ہے جس چادر نو میرے نبی دے ہاتھ لگ گئے نے مینوں امید ہے جدوں میرا کفن بن جائے گی اللہ پاک میرے تے قبر دے اندر بھی رحمتاں فرما دے گا کون کہہ رہے نے
جڑے پکے جنتی نے کون کہہ رہے نے جڑے جنہاں نو رب کی کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون کون کہہ رہے ہیں یہ رب دا کی آندا ہے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اپنے اندر جذبہ اثار پیدا کرو جذبہ خود پیدا کرو جذبہ ہمدردی پیدا کرو اللہ دی قسم بعض دفعہ بندہ اپنی نیکیاں اور اعمال دے نال وہ درجات نہیں حاصل کر سکتا جڑے درجات اثار کرن دی وجہ تو اور دوسرے دیاں دعاواں لین دی وجہ تو اللہ پاک عطا کر دیندا ہے اپنے اندر جذبہ ہمدردی جذبہ اثار پیدا کرو اللہ پاک سانوں ایک دوسرے دے نال محبت ہمدردی اور خیر خواہی کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سنو کن لاگے ایک عورت آئی سنو کن لاگے عورت ایک آئی بطور تحفہ چادر لے آئی سنو کن لاگے عورت ایک آئی بطور تحفہ چادر لے آئی میرے پیر سونے نو آ کے پھڑائی میرے پیر سونے نو آ کے پھڑائی میرے پیر نے زیب تن فرمائی مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے لگا کین چادر کڈی سونی پھپے مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے لگا کین چادر کڈی سونی پھپے اسے ویلے سونے نے چادر اتاری مرید اپنے دی نظر چاں گزاری ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مسکرائے تے